In the previous class, we had seen case 1, that is reservoir empty. So same, we are going to do the same problem for second case, that is reservoir full. Case 2, reservoir full. So first draw the figure. Here also we are dividing the dam into 3 sections. Here there is water in the reservoir. Since there is water, there will be water pressure. Water pressure P is acting here. Then there is stale water at downstream. So there will be water pressure at downstream also. W1, W2, W3. Then there will be uplift pressure. This is 6 meter, 7 meter, 56 meter. Uplift pressure U1 and U2. Uplift pressure we are dividing into 2 parts, one rectangular and one triangular. So rectangular part U1, triangular portion U2. Now നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടേബിൾ വരച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. Here what is the difference? There is water at both upstream and downstream. Upstream downstream വെള്ളം ഉണ്ട്. So what happens? Forces acting on the reservoir will be, or forces acting on the dam will be, first self-weight, second earthquake force, അതിൽ vertical earthquake, horizontal earthquake. In both vertical and horizontal earthquake there is inertia force, and along with horizontal inertia force there will be hydrodynamic earthquake force also. Hydrodynamic earthquake force also. Then you have weight of water supported. You have weight of water supported. അതും water pressure vertical force കൂടെ വരും. അതാണ് weight of water supported. Inclined portion വരുന്ന weight of water. Inclined portion മേൽ വരുന്ന
വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ്, വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്പോർട്ടഡ്. ദെൻ horizontal hydrostatic pressure. Horizontal hydrostatic pressure is water pressure. Then uplift forces. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് ചെയ്തതുപോലെ ടാബുലാർ കോളത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിലും എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ അതേപോലെ ടാബുലാർ കോളം വരച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ടാബുലാർ കോളം, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us just calculate the hydrodynamic earthquake force. Calculation of hydrodynamic earthquake force. നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ അത് ടാബുലാർ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. തീറ്റ (86 meter) 6 meter. ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. ഹിയർ tan theta is equal to 86/6 or theta is equal to 86.01 degree. cm എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.375 into 0.735 into theta by 90, that is 0.735 into 86.01 divided by 90, 0.702. Small p is equal to stress cm kn gamma w h. cm kh gamma w h. cm kh gamma w into h. cm is 0.702, kh is given as 1, gamma w 10, h is 86. എത്ര വരും? 60.372. സ്ട്രെസ് ആയതുകൊണ്ട് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇനി ഫോഴ്സ്, ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് എത്ര വരും? 0.726 PE into h, that is 0.726 into 60.372 into h is വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ? 86. 3769.39 kilonewton. Then ME, moment, 0.299 PE square. That is 0.299 into PE is 60.372 into 86 square. On calculating, you will get 133,506.88 kilonewton meter. ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ടാബുലാർ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാം. സെൽഫ് വെയിറ്റ്, അതിൽ W1, W2, W3 നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ വാല്യൂസ് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. സെൽഫ് വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 1/2 into 6 into 60 into 24, that is 4320 kilonewton. കഴിഞ്ഞത് ചെയ്ത് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. 15120 kilonewton, എല്ലാം ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. then 53760. അതുപോലെ തന്നെ മൊമെന്റോ 280,800 ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ്. മൊമെന്റ് ഇൻ കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഇൻ കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. അടുത്ത 899
640 anti-clockwise. Then last W3 യുടെ moment 2006860 0.8 again anti-clockwise direction. അപ്പം നമ്മൾ റിസർവോയർ എംറ്റിക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ റിസർവോയർ ഫുള്ളിനും സെൽഫ് വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല. സെൽഫ് വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. അടുത്തത് earthquake force എഴുതാം. പിന്നെ വരുന്നത് vertical earthquake force. അപ്പോൾ vertical earthquake forceും 0.05 ടൈംസ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു vertical earthquake forces എല്ലാം എഴുതുക. vertical earthquake force എന്ന് പറയുന്നത് upward force ആയിരിക്കും. upward force ആയിരിക്കും. അവിടെ വരുന്ന മൊമെന്റ് clockwise മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. upward forceും clockwise മൊമെന്റും എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ vertical earthquake force എഴുതുമ്പോൾ vertical forceന്റെ അടിയിൽ എഴുതണം. സെൽഫ് വെയിറ്റ് vertical forceന്റെ അടിയിൽ എഴുതി. അതുപോലെ vertical earthquake forceും verticalന്റെ താഴെ എഴുതാം. സെയിം ആണ് വാല്യൂസ്. നമ്മൾ റിസർവോയർ എംറ്റിക്ക് ചെയ്ത അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് vertical earthquake forceനും വരുന്നത്. That is PV1 will be 216 ln kilonewton, PV2 756, PV3 2688. എല്ലാ സെയിം വാല്യൂസ് റിസർവോയർ എംറ്റിക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. മൊമെന്റ് എല്ലാം സെയിം. ഇനി vertical earthquake force കഴിഞ്ഞാൽ you have to take horizontal earthquake force. അതിന്റെ inertia force ആദ്യം എടുക്കുന്നു. അതിൽ വരുന്നു PH1, PH2, PH3. എല്ലാ ഫോഴ്സസും ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. ഇനി മൊമെന്റോ, അതിന്റെ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ടോ വിൽ ബി ക്ലോക്ക്വൈസ് മൊമെന്റ്. അതിന്റെ ക്ലോക്ക്വൈസ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. റിസർവോയർ എംറ്റിക്ക് എടുത്ത പോലെ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം. വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം. ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് earthquake ഫോഴ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ടേബിളിന് മുമ്പേ, അതും കൂടെ എടുത്തെഴുതണം. അടുത്തത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് earthquake ഫോഴ്സ്. ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് earthquake ഫോഴ്സിന് PE എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അതിന്റെ വാല്യൂ 3769.39 3769.39 kilonewton acting towards right. അതിന്റെ ലിവർ ആം എടുക്കണ്ട, പകരം മൊമെന്റ് നമ്മൾ ME എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. അതിന്റെ മൊമെന്റ് എത്രയായിരുന്നു? 133,506.88 kilonewton meter. Force towards right. Moment അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Moment about toe will be clockwise. Moment about toe will be clockwise. നമ്മൾ സെൽഫ് വെയിറ്റ് എഴുതി, അതായത് ഇപ്പം റിസർവോയർ എംറ്റിയും റിസർവോയർ ഫുള്ളും ആണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് സെയിം ആയിരിക്കും? സെൽഫ് വെയിറ്റും earthquake ഫോഴ്സും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. സെൽഫ് വെയിറ്റും earthquake ഫോഴ്സും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളത്തിലോട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉൾപ്പെടെയായിട്ട് എഴുതാം. ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേബിളിലെല്ലാം അത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടേബിളിന്റെ വലിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫോഴ്സും മൊമെന്റും എടുത്ത് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് തൊട്ടാണ് വാട്ടർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്
വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്പോർട്ടഡ്. നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രഷറിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ഡാമിന്റെ ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്പോർട്ടഡ്. നൊട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്സ്ട്രീമിലും. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഏതായിരിക്കും? വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്പോർട്ടഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 26 ഹൈറ്റിനും 60ക്കും. ആ 26 ഹൈറ്റിനുള്ളത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് നമുക്ക് WW1, WW2, WW3 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആ 26 ഹൈറ്റിനുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷന്റെ WW1 എത്രയായിരിക്കും? 26 into 6 into 10. യൂണിറ്റ് ലെങ്തിന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് 26 into 6 into gamma W, that is 10. 1560 കിലോ ന്യൂട്ടൺ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വെയിറ്റ്. അതിന്റെ ലിവർ ആം എത്രയായിരിക്കും? അതിന്റെ ലിവർ ആം എത്രയാ? x എടുക്കുക. അതിന്റെ ലിവർ ആം എത്രയായിരിക്കും? 56 plus 7 plus 6 by 2. 6ൽ നിന്നും ഹാഫ് വേ ആയിരിക്കും. ബാക്കി 2ൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ 56 plus 7 plus 6 by 2, 66 മീറ്റർ. ഇതിന്റെ മൊമെന്റോ? മൊമെന്റ് എത്ര വരും? മൊമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? W1, മൊമെന്റ് W1 അല്ലെ മൊമെന്റ് എടുക്കാം. മൊമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? 1560 into 66, 102960 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ടോയ്ക്ക് അബൌട്ട് മൊമെന്റ് അപ്പം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി ആ WW2 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷനിലെ വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് 60 into 6 into 10, 1800 kilo Newton acting downwards. Moment lever arm will be 56 plus 7 plus ഈ സൈഡിന് 2/3 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കും. അതായത് 6 into 2/3 എത്ര വരും? 67 മീറ്റർ. അപ്പൊ മൊമെന്റ് എത്ര വരും? 1800 into 67, 120600 kilo Newton meter, again in the anti-clockwise direction. Now tail water കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന WW3 എത്രയായിരിക്കും? half into 6 into 4.2 into 10. ഈ ടെയിൽ വാട്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് 6 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡിന്റെ സ്ലോപ്പ് 0.7:1, 0.7 ഹൊറിസോണ്ടൽ to 1 വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് വാട്ടർ കോളം വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സൈഡ് 4.2 ആണെന്ന ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ 4.2 കിട്ടിയത്. ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.7:1, 0.7 ഹൊറിസോണ്ടൽ to 1 വെർട്ടിക്കൽ. അപ്പൊ 6 വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ വരും? 6 into 0.7, that is 4.2. 0.7/1 is equal to x by 6. അപ്പൊ x എത്ര വരും? 4.2 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത 4.2. അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും? ഹാഫ് into 6 into 4.2 into 10, 126. ഇതും ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അതിന്റെ x എത്രയായിരിക്കും? 4.2/3. ഇവിടെയാണ് ഹീല്. ഇങ്ങ് വരെ എത്രയുണ്ട്? 4.2. ഇവിടെ നിന്ന് 4.2/3. ഹീല് ടോയിൽ നിന്ന് 4.2/3യിലായിരിക്കും. ടോ ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ വാട്ടർ കോളം ആണെങ്കിലും ഈ ഈ ടോയുടെ നേരെ മേലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് 4.2 മെഷർമെന്റ് വരുന്നത്. സോ 4.2/3, 1.4 മീറ്റർ. അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്
126 into 1.4, that is 176.4 kilonewton meter. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, ടോ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അകത്തോട്ടാണ്, ടോയിൽ നിന്ന് ഡാമിലോട്ടാണ്. ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിന്റെ ഫേസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോ ആണ് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പോയിന്റ്. അപ്പം ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഈ 4.2 ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ടോയുടെ മേല്. ഇവിടെ നിന്നും 1.4ലായിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ്. ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തോട്ടാണ്, ടോയിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ടോ. ഈ WW3 എന്ന് പറയുന്ന 126 kilonewton ടോയിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ടോ വിൽ ബി ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ്. Moment about toe will be anti-clockwise. Moment about toe will be anti-clockwise. So weight of water supported കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു trapezoidal distribution ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ rectangular triangular ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ടെയിൽ വാട്ടറിന്റെ അവിടെ ട്രയാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ weight of water supported എഴുതി. ഇതെല്ലാം ഡൗൺവേർഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു, ഡൗൺവേർഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എടുക്കാം, അതായത് വാട്ടർ പ്രഷറിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ, അതിന് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പേര് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പിയും അപ്പുറത്ത് പി ഡാഷും, അപ്സ്ട്രീമില് പിയും ഡൗൺ സ്ട്രീമില് പി ഡാഷും. P value will be half gamma W h square, half into 10 into 86 square into 1 ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 1 meter length എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് into ഇട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. 36980 kilonewton acting towards right. അതിന്റെ ലിവർ ആം എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് h/3 മൊത്തം എത്രയുണ്ട്? 86 ഉണ്ട്. 86/3, that is 28.67 meter. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് എത്ര വരും? 36980 into 28.67. 36980 into 28.67, that is 1060216. 1060216.6 kilonewton meter. ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? റൈറ്റിലോട്ട് അബൌട്ട് ടോ മൊമെന്റ് വരുന്നോണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും മൊമെന്റ്, ക്ലോക്ക് വൈസ്. നൗ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വരണം പി ഡാഷ്. പി ഡാഷ് എത്രയായിരിക്കും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഗാമ W into h square, that is 6 square. 180 kilonewton acting towards left. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ലിവർ ആം എത്രയായിരിക്കും? 6, ഹൈറ്റ് 6, 6/3, that is 2 meter. മൊമെന്റ് എത്ര വരും? 180 into 2, 360 kilonewton meter. Moment will be 360 kilonewton meter. Towards left ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആന്റി ക്ലോക്ക്. ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ, മൊമെന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇങ്ങനെ ഈ പെന്നിന്റെ ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ്, അപ്പൊ മൊമെന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. മൊമെന്റ് വിൽ ബി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ്. U1 ഉം U2 ഉണ്ട്. U1 എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അത് എത്ര വരും? 69 into 6 വരും. അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് 6 ആണ്, ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് 86 ഉണ്ട്. സോ 69 into 6 ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ. അത് ഇൻറ്റു 10 കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആയി. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് 60% ഏരിയയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇൻറ്റു 60/100 കൂടെ എടുക്കണം.
69 into 6 into 10 into 60 by 100. അപ്പോൾ 16560 എന്ന് വരും. അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അത്രയും കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അതിന്റെ ലിവർ ആം എത്രയായിരിക്കും? 69ന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് 69 by 69 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബേസ് വിഡ്ത്ത് 34.5 മീറ്റർ. മൊമെന്റോ 16560 into 34.5 എത്ര വരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ? 85698. ആ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും. ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ്സ്, പോയിന്റ് ഇവിടെ, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ, പോയിന്റ് ഇത് പോയിന്റ്, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഇങ്ങനെ 85698 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. അപ്ലൈ ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ആ ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ, ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് U2. അത് എത്ര വരും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു 69 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഫുൾ വാട്ടർ കോളം എത്ര ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു? 86ലാണ്. അപ്സ്ട്രീമിലെ വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് 86. അതില് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് 6 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6ന്റെ പോയിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് 80യുടെ ആയിരിക്കും. 80. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഏരിയ. ഇവിടെ 60% ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു 60 by 100 into gamma W 10. 16 I'm sorry, ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ മാറിപ്പോയി. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2484. ഇവിടെയാണ് 2484. ഇവിടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 16560. ഇവിടെയാണ് 16560 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. Again acting upwards. അതിന്റെ x എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് 1/3 of 69. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടോയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ 2/3 into 69 46 മീറ്റർ. അപ്പൊ മൊമെന്റോ 16560 into 46 എത്ര വരും? 761760. 76160 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. Again clockwise moment. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ നേരെ എഴുതണം. അതുപോലെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിന് നേരെ എഴുതണം. So thus we have computed all the forces. വളരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഏരിയ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിഗ്മ എം. യു ആഡ് ഓൾ ദ മൊമെന്റ്സ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സൈൻ കൺവെൻഷൻ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് നെഗറ്റീവും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവും. ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവും അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവും. You add all the forces. Clockwise ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ add all the moments. Anti-clockwise moments are taken as positive and clockwise moments are taken as negative. For total moment 913032.76 kilonewton meter in the anti-clockwise direction കിട്ടും. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി സിഗ്മ വി.
സിഗ്മ വി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആഡ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ്, ഡൗൺവേർഡ് പോസിറ്റീവും അപ്വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 54022 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്. സോ സിഗ്മ വി ഡൗൺവേർഡ്സ് കിട്ടും, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഡൗൺവേർഡ്സ്. സിഗ്മ എച്ചും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം. ആഡ് ഓൾ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ്. Towards right positive, towards left negative. 51777.39 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. ഇനി എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സിഗ്മ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വി. സിഗ്മ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വി 16.901 meter. Then eccentricity is b by 2 minus x bar. 69 by 2 minus 16.901. 17.599 meter, which is greater than b by 6. Eccentricity positive ആണെന്ന് കിട്ടി and it is greater than b by 6. Eccentricity പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ്? റിസൾട്ടന്റ് നിയർ ടു, പിന്നെ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b by 6 ആയതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ is developed at heel. Tension is develop at average shear stress ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. average shear stress അല്ല, സോറി, average vertical stress. average vertical stress sigma v by b. കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. 54022 divided by 69, 782.93 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേഷനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ സ്ട്രെസ്. P tau is equal to sigma v by b 1 plus 6c by b. Sigma v by b 1 plus 6c by b. 1 plus 6c by b എത്ര വരും? 782.93 into 1 plus 6 into ഈ വാല്യൂ is 17.599 divided by 69. 1981.079 kilo Newton per meter square. ini P heel sigma V by B, that is normal stress as heel is sigma V by B 1 minus 6C by B, that is 782.93 into 782.93 into 1 minus 6 into 17.599 divided by 69 minus 415.224 minus 415.224 kilo Newton per meter square. അപ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. P tau sigma V by B 1 plus 6C by B. എക്സെൻട്രിസിറ്റിക്ക് സൈനോട് കൂടി വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. എക്സെൻട്രിസിറ്റിക്ക് സൈനോട് കൂടി വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. P tau കിട്ടും. അതുപോലെ P heel is given by sigma V by B 1 minus 6C by B. So we are computing next principal stresses. നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ് പി ടോയും പി ഹീലും കിട്ടിയായിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിഗ്മ ടോ എസ് പി ടോ സി സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് പി ഡാഷ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ. പി ടോ വാല്യൂ അറിയാം, പി ഡാഷ് 60. So substitute, then you will get 2922.408 kilo Newton per meter square. Sigma heel is
P heel C square 5 minus P dash plus P dash into tan square 5. That is minus 415.224 into 1 plus 0.1 square. That is sec square 5 minus 86 plus 60.372 into 0.1 square. You will get minus 428.58 kilonewton per meter square. Then shear stresses tau 0 tau, that is P2 minus P dash into tan alpha. Substitute, you will get 1344.755 kilonewton per meter square, and tau 0 heel, that is shear stress at heel, is minus of P heel minus P plus PE into tan phi. Substitute, you will get 133.596 kilonewton per meter square. 133.596 kilonewton per meter square. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു? സ്ട്രെസ്സസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. നോർമൽ സ്ട്രെസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്. നോർമൽ സ്ട്രെസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. Now finally നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും. First is factor of safety against overturning. Factor of safety against overturning. എത്ര വരും? Is equal to sigma sum of anti-clockwise moments divided by sum of clockwise moments. Three four double one 3.9 divided by 2498364.4. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.365, which is less than 1.5. അതെന്താണ് അപ്പം? It is unsafe. Now, factor of safety against sliding equal to mu sigma v by sigma h. Mu sigma v by sigma h. 0.7 into 54022 divided by sigma h 51777.9 39. അതും 0.73 കിട്ടും, which is less than 1. Therefore it is also unsafe. നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അനാലിസിസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സേഫ് ആണോ അൺസേഫ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അഗൈൻസ്റ്റ് ഓവർ ടേണിംഗ് 1.5 കൂടുതൽ വരണം, നമുക്ക് കുറവാണ്, സോ അൺസേഫ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എടുക്കുമ്പോൾ 1ന് മേൽ വരണം, സോ നമുക്ക് 1നേക്കാളും കുറച്ചാണ് കിട്ടിയത്. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് അൺസേഫ്. നൗ ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ഷിയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ. Shear friction factor, that is mu sigma v plus bq divided by sigma h. 0.7 into 54022 plus 69 into 1400 divided by 51777.39. You will get 2.596, which is less than 3. Therefore, unsafe. Shear friction factor 3 ക്ക് മേൽ വരണം, പക്ഷെ നമുക്ക് less than 3 കിട്ടി. Therefore, it is unsafe. So, reservoir full ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Reservoir full ആകുമ്പോൾ, അതായത് വാട്ടർ ഉള്ള കേസിൽ വാട്ടർ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സസും കൂടെ എടുക്കുക,
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക. വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോളത്തിലും എഴുതി ഫോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്വേർഡ് ആണോ ഡൗൺവേർഡ് ആണോ, ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണോ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ. ലിവർ ആം കണ്ടുപിടിച്ച് മൊമെന്റ് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്സും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് സിഗ്മ എം, സിഗ്മ വി, സിഗ്മ എച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്ട്രെസ്സസ്. നോർമൽ സ്ട്രെസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്, നോർമൽ സ്ട്രെസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സേഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത്.